आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग, यानी 3 बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है। और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौड़ी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord। हम परमेश्वर के लिए महिमा गा रहे हैं, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। हाँ। महिमा महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। महिमा महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। ला 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 महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। महिमा महिमा प्रभु, केवल तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। हम सब हाथ उठाकर गाएंगे। ला 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 ला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आपका इस सुंदर दिवस पे, इस सुंदर रविवार की सभा में। जहां कहीं भी आप है अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाए। ये समय है प्रार्थना का। अपने हाथों को उठा सकते हैं। री ब्रोश आंदल के दे ब्रोश सहा। परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी आराधना करें। अपने मुंह को खोलिए और परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा के शब्दों को बोलिए। रीद्र आंद लोज ईरल मांग होंदर के बांस होंदर मा रील अरोंद लेग्रली बोंच एरबोंदर के मांग रीर लोज आंदहा रेगेस आलीर लोब्रली के देर लेगे द बसीत कांद लेगे दे इरोंदारा लगांद रिगेस मांद रीग जारोंद एरेब्रलोज ईरलकांद लेगे जीदा एरोदांग लिगे दे ब्रलोज ईरले बोश आंक लीदरिंदा रेगारा रीगा रीगदांक लोजहा लेगे देर लगांद लोंदरी के दे रोश आंदरमा रिगेस आक्रो लोदरी देरेंग रांद लोदरी के दे ब्रलोस आंक लीगदा हे राहा हा दिरी दरे गरस ओंदहा रोमोंक अलिंदर के दे बोशांद मोसार लिगे द बोश आंदहा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा प्रार्थना का पहला बिंदु है
प्रार्थना कीजिए आत्माएं जीतने के आयोग के लिए। 2 कोरिन्थियों का 6 अध्याय 1-2 वचन हमें बताता है, हम जो उसके सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ व्यर्थ न रहने दो, क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन में मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है। प्रार्थना कीजिए कि चर्च के सारे मेंबर उत्साहित हैं और शामिल हैं आत्माएं जीतने और बनाए रखने के आयोग के लिए। घोषणा कीजिए कि हम अपने आसपास के लोगों के सुसमाचार का प्रचार करेंगे, सारे पुरुषों और महिलाओं को उद्धार में लाते हुए चर्च के रैप्चर से पहले। आइए प्रार्थना करते हैं हम सब। प्रार्थना कीजिए चर्च का हर मेंबर हमारे आत्मा जीतने के प्रोग्राम में जुड़ा हुआ यीशु मसीह के नाम में, इस महान आयोग के साथ जुड़ा हुआ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपका वचन कहता है ये प्रसन्नता का समय है, परमेश्वर ये उद्धार के दिन है। और हर मेंबर इससे सचेत है यीशु मसीह के नाम में, इन वचनों से वो सचेत है यीशु मसीह के नाम में। हर मेंबर रैप्चर के लिए सचेत है यीशु मसीह के नाम में, और रैप्चर से पहले परमेश्वर हम उन आत्माओं को जीत रहे यीशु मसीह के नाम में, हम उन्हें परमेश्वर के राज्य में ला रहे यीशु मसीह के नाम में। Legere legerand ligezad los in de leges androlosa legeremond anderimanz rimand ligede prolosa rabadonda la kande he rabadonda ligede mosh angle mosharinda remonkozir la mangris ande marida rakiro modir legerand los andaha Irre babari ges rondali grelamand londar ke bazindarama irralaman cross irrelebesh rond ribra la candele ges a legeros andaha relegos irrelebosh angle ke bosand leges andaha liges andaha मेमेर गीज़ा बालांद रोज़ मईक रहा लेकर बुदेगर लीदरांद लेके सीधा ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हमारा हर मेंबर परमेश्वर रैप्चर के लिए सचेत है। हाँ परमेश्वर वो सचेत है परमेश्वर इन दिनों के लिए जो परमेश्वर प्रसन्नता के दिन है, परमेश्वर उद्धार के दिन है। हाँ परमेश्वर हम हर मेंबर शीघ्रता से परमेश्वर आत्माओं के जीते के काम में जुड़ा हुआ यीशु मसीह के नाम। हाँ परमेश्वर हम सच्चाई उन लोगों तक पहुंचा पा रहे यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर महान आयोग में चर्च का हर मेंबर उत्साहित है और उत्साहित होकर जुड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा प्रार्थना का दूसरा बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे मिशन 1 अरब आत्माओं के लिए 31 दिसंबर 2021। हम प्रार्थना कर रहे हैं बढ़े हुए अनुग्रह के लिए, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे लिए सेवकाई के प्रभावी दरवाजे खुले हैं, हमारे पास हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई है। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ भविष्यवाणी के अनुसार कार्य कर रही है, यीशु के नाम में, आमीन। आइए अपने हाथों को उठाइए, प्रार्थना करिए हमारे 100 करोड़ आत्माओं तक पहुंचने के हमारे महान प्रोजेक्ट के लिए, महान आयोग के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। रीगा सोरेले गेरे बोदुम के लाद री देर लाद रोज़हा ए रलाकाद लोज ईरले के दे बोजरी के दे बोंदर के दे बजिंदर रमान लोंदरमा। हम प्रार्थना करें परमेश्वर सुसमाचार सुनाने के प्रभावी दरवाजे हमारे लिए खुले हुए यीशु के नाम में। ई रोज अंकल के दे मेरो दो दरी दरांद लेगेस अंकली साहब ले मोदों के दे मोश अंकली दरेंद लोस अंक रहा liberand lever hirelos ank lizarand lege ronda riga sand legasa और riza ankrve और radike वो sand lege वो sandalaba। सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर हमारे पास बड़ा हुआ अनुग्रह है, हम बड़े हुए अनुग्रह में काम करें यीशु मसीह के नाम में। Irmadang los in the leg zarha, elobodo in the lagarand legese, ido mosh angle lidera, regedando los in the ha, legeredaran los irmadeng rolon, the bosita gramader, mader, madigaransa, legasaha, legacy kerabodon kalisaha, legoboros, alamaron, the legeromons, angle lebosh, irrigate the land rigasanda. Rebeberos alabaha lekerebolta ha de
मारी देलेगे इलबो सारा लमा क्रोंदरमा हीरलांदो लोज इंदलेगे देबो शहानरवा। ओ हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की सामर्थ उन भविष्यवाणी के वचनों के अनुसार हमारे साथ काम करिए यीशु के नाम में। रिबो सारा लमा क्रेदर इबोंदर लमांदरवा। हर जगह चमत्कार हो रहे हैं। अब परमेश्वर जैसे हम उन मिशन में आगे बढ़ रहे हैं, सही लोग हमारे रास्ते में आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। वो हर पैसा जो इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए वो हमारे रास्ते में मुक्त रूप से आ रहा है, बिना रुके हुए आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। हर व्यक्ति जो इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है, अब परमेश्वर हमारे रास्ते में परमेश्वर आप उन्हें भेज रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। रिका सुरेंद लिखेद मोजींदर लमा रागदिगेर बोंदर लमा क्रोंदर के लमान हो। हर नियम के ऊपर परमेश्वर सुसमाचार प्रबल हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हर सीमाओं के ऊपर प्रभु हाँ परमेश्वर आपका वचन प्रबल हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। रिगदांक लोस इंदलेगेर महान साहब इरलोज रिले रोलोस इरिंदला कोज महान दलेगे देब्रला रेदारादांदो लोस इरलेगे सहा रिगलेगेज आंदरी गजांदरी गजांदलो सेर मोदेगरा। ओ हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। रिगो सहांदरबा यीशु मसीह के नाम में आमीन। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा प्रार्थना का तीसरा बिंदु है पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 4 वचन कहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, अपने दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वे उद्धार ग्रहण करें और सच्चाई के ज्ञान में आ जाए। प्रार्थना कीजिए कि यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में वे ग्रहण करें। हालेलुया। प्रार्थना करें री ब्रास सोरोन दरे के दबसीते का रमान दलोन दरमा आरी दारा लखान जहान दे लेके साहब। हम कहते हैं हर मेंबर, हर लीडर परमेश्वर इस बोझ के साथ जा रहा है कि हाँ परमेश्वर उनके पड़ोसी जिनका उद्धार नहीं हुआ, उनके दोस्त जिनका उद्धार नहीं हुआ, उनके रिश्तेदार जिनका उद्धार नहीं हुआ, हाँ परमेश्वर हम कहते हैं कि उन तक पहुंच रहे यीशु मसीह के नाम में। सुसमाचार के साथ वो उन तक पहुंच रहे यीशु मसीह के नाम में। री जात रोज इन लेक रात लोस इन लेक सा रबदांग लोन दरे के दबोजी तरबा। हम कहते हैं कि जैसे उस सुसमाचार को सुनेंगे प्रकाश उनके आत्मा में आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो सच के ज्ञान में आ रहे हैं यीशु के नाम में और यीशु उनके जीवन का प्रभु और स्वामी बन रहा है। ओ हालेलुया। रे बरिंदलो उधर के बसीदरा रांद लगे दरदीदा लेगरे दरांदलो ईर लेगदा हासी माहीर महान दे मलांद रोजहा रिगलोस आल के रोंद रिगलोस इरले कोश अंकली दरांद लेगे सहा रिगदोंदर के बसीदरा लमान दो रोज जरवा। अब परमेश्वर उनकी आत्मा खुल रही है, उनकी आत्मा में प्रकाश आ रहा है परमेश्वर सत्य को पहचानने के लिए, सत्य को पहचानने के लिए, सच्चे परमेश्वर को जानने के लिए। फिर रोस अंकली जोरोंदरमा मलांक रीजहा लेबोरोस इरीद लाकोंद रे ग्रांद ले ग्रास ईर मोदेंगराहा इराला दोज आले है इलमोसेर मोदेर लीगजान लीगजा हेराला रीद रे गदाम क्लोज ईर ले ब्रोज आंदहा मेला दिरीजहा लेगोरी सारे राली राली ले ग्रास ओंदहा रेमोस आंदहा लेमोस अरीद लेमोस अरीद लेमोसी री गदाम क्लोज रीज आहा हा हेरे लरीगसा हेलेर लीगसा लोस आंकली जोरोन दरीगसा। ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर आपके विशेष अनुग्रह के लिए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे हर मेंबर के लिए, लीडर के लिए परमेश्वर, जैसे वो अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों जिनका उद्धार नहीं हुआ परमेश्वर, जब सुसमाचार लेकर उन तक पहुंच रहे हैं परमेश्वर, आत्मा का प्रकाश उन लोगों के आत्मा में आ रहा है यीशु मसीह के नाम। वो सत्य को भली भांति पहचान रहे हैं, वो सच्चे परमेश्वर को जान रहे हैं और यीशु मसीह उनके जीवन का उद्धार करता प्रभु और स्वामी बन रहा है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, उनके जीवन हमेशा के लिए बदल दिए जा रहे हैं। हाँ परमेश्वर आपके राज्य में वो जुड़ रहे हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। कोई दूसरा नाम नहीं है, कोई और नाम नहीं, यीशु मसीह के नाम की जय। हाँ, उसके नाम में अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते, मुर्दे उठते। हाँ वो नाम सारे आदर, सारे महिमा के योग्य है। कोई दूसरा नाम नहीं यीशु के जैसा, कोई दूसरा नाम नहीं प्रभु के जैसा,
कोई दूसरा नाम नहीं यीशु के जैसा। वो है आदर के योग्य, वो है महिमा के योग्य, वो है स्तुति और सामर्थ के योग्य भी। कोई दूसरा नाम नहीं है मेरे यीशु के जैसा। कोई दूसरा नाम नहीं प्रभु के जैसा। कोई दूसरा नाम नहीं यीशु के जैसा। वो है आदर के योग्य, वो है महिमा के योग्य, वो है स्तुति और सामर्थ के योग्य भी। कोई दूसरा नाम नहीं यीशु के जैसा। कोई दूसरा नाम नहीं प्रभु के जैसा। कोई दूसरा नाम नहीं यीशु के जैसा। वो है आदर के योग्य, वो है महिमा के योग्य, वो है स्तुति और सामर्थ के योग्य भी। कोई और नाम नहीं यीशु मसीह के जैसा। सारी पृथ्वी के नीचे स्वर्ग कोई दूसरा नाम मेरे प्रभु के जैसा। कोई दूसरा नहीं यीशु के जैसा। वो है आदर के योग्य, वो है महिमा के योग्य, वो है स्तुति और सामर्थ के योग्य भी। वो है आदर के योग्य, वो है महिमा के योग्य, वो है स्तुति और सामर्थ के योग्य भी। हाँ, कोई और नाम नहीं है स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे। केवल यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार 5 सितंबर 2021 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है यह आपके ज्ञान के विषय में है। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है यशायाह अध्याय 11 वचन 9 NIV अनुवाद से, जो कहता है, मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा और न हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। हालेलुया। प्रेरितों के काम अध्याय 27 से लेकर 28 में लूका रोम जाते समय पौलुस के साथ हुई एक उत्साहित करने वाली घटना का वर्णन करता है। उन्हें ले जाने वाला जहाज और कुछ 274 लोग तूफान में फंस गए। धन्यवाद हो कि सभी यात्री तैरकर सुरक्षित माल्टा द्वीप पर पहुंच गए। वहां पर रहने वालों ने उनके प्रति महान दयालुता दिखाई और आग जलाकर उन्हें आग सेंकने के लिए बुलाया। जैसे ही पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोरकर आग पर रखा तो एक सांप आँच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने न दिया। आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 28 वचन 4 NKJV अनुवाद से। हालेलुया। जब देखने वाले सोच रहे थे कि पौलुस जहर के कारण सूज जाएगा और अचानक जमीन पर गिर कर मर जाएगा, तब उसने सांप को आग में झटक दिया
और उसे कुछ हानि न पहुंची। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वह एक ईश्वर था। किस वस्तु ने पौलुस को इतना अलग बना दिया था? वह अनंत जीवन सचेत था। हालेलुया। वह जानता था कि जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है। परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आप पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 6 वचन 23। जिसके पास अनंत जीवन है उसे जहर नहीं दिया जा सकता। आप पढ़ सकते हैं मरकुस अध्याय 16 वचन 18 में यीशु ने यह कहा, यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। हालेलुया। यही वह जीवन है जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है, लेकिन बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते हैं। बाइबल कहती है कि ज्ञान के द्वारा सत्यनिष्ठ अपने उत्तराधिकार में पहुंचाया जाएगा। इसलिए आप देखते हैं यह ज्ञान के द्वारा काम करता है। यह आप में कार्य कर रहे मसीह के अमर और अविनाशी जीवन के ज्ञान के बारे में है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यूहन्ना ने कहा, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 13 में। ये समय है प्रार्थना का। आप अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ मुझ में कार्य कर रहे मसीह के दैवीय, अमर और अविनाशी जीवन को मेरी चेतना में लाने के लिए। मैं बीमारी, रोग और मानवीय स्वभाव को प्रभावित करने वाली सारी भ्रष्टता के ऊपर जीता हूँ। मैं परमेश्वर सरीखे का सहभागी हूँ। महिमा और दैवीयता के गुणों को प्रकट करते हुए यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 10 वचन 34, मरकुस अध्याय 16 वचन 17 से लेकर 18 और पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 11 से लेकर 12। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 7 से लेकर अध्याय 4 वचन 18 तक और नीति वचन अध्याय 16 से लेकर 17 तक। हालेलुया। आप द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 21 वचन 1 से लेकर 9 और पहला शमूएल अध्याय 24। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। जय मसीह। मेरा नाम डॉली दत्त है और मैं इलाहाबाद से हूँ। मैं खड़ी हूँ यहाँ पे आज अपने भाई की गवाही देने के लिए, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। उनको हार्ट में आर्टरीज में ब्लॉकेज था, 3 आर्टरीज ब्लॉक्ड थी और ये ब्लॉकेज उनको पहले से नहीं था। अभी कुछ टेस्ट के दौरान उनको ये पता चला डॉक्टर्स को कि हार्ट की ब्लॉकेज है और उसको स्टेंट डाल के ब्लॉकेज को क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि आगे उनका किडनीज का ट्रांसप्लांट वाला ऑपरेशन ड्यू है। तो वो किडनी ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन के लिए जा रहे थे, लेकिन हार्ट में ब्लॉकेज होने की वजह से उनको बोला गया कि पहले हार्ट का ट्रीटमेंट करेंगे। तो जब वो एडमिट हुए, बाकी सारी रिपोर्ट्स उनकी सब ठीक थी और ऑपरेशन टेबल पे उनको जो दवा दी गई, कोई इंजेक्शन दिया गया जो कि ऑपरेशन के पहले डॉक्टर सर्जन को देना था, उस इंजेक्शन का उनको एलर्जी हो गई और उसकी वजह से एकदम से उनको अटैक आ गया और वो पल्स उनका गिरने लग गया और सब तरफ पैनिक हो गया हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स और नर्सेस के बीच में। और हम लोग तक भी एक खबर आई तो हम लोग सब जो है, हमारा विश्वास परमेश्वर पे था और हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। तब पास्टर आइजक को हम लोग ने फ़ोन लगाया और पास्टर आइजक ने भी प्रार्थना किया फ़ोन के द्वारा, और उन प्रार्थनाओं का असर इतना स्ट्रॉन्ग था कि फ़ौरन ही उनका हार्ट बीट स्टेबल होने लग गया। और जो पास्टर ने प्रार्थना करी थी वो कहा था कि स्पिरिट ऑफ फियर का अधिकार हम काटते हैं और स्पिरिट ऑफ डेथ का अधिकार काटते हैं। और वो एकदम सटीक प्रार्थना थी क्योंकि वही उस वक्त वहाँ पे था और उसको अधिकार जैसे ही पास्टर ने प्रार्थनाओं के द्वारा काटा वैसे ही उनका हार्ट बीट स्टेबल होने लग गया
और वो स्टेबल हुए और उनका ऑपरेशन हो पाया, उनका वो स्टेंट जो डलना था वो डल पाया और वो आ गए वार्ड में, ICCU में थे वो। वहाँ पर वो ऑक्सीजन पे थे क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहे थे और फिर प्रार्थनाएं कंटिन्यूअसली चली रही थी। तो नेक्स्ट डे भी उनका पल्स रेट फिर गिरने लग गया जब वो ऑक्सीजन में थे, वो ऑक्सीजन मास्क नहीं हटा पा रहे थे डॉक्टर्स। तो उसके लिए फिर प्रार्थनाओं के द्वारा उनका वहाँ भी ऑक्सीजन मास्क जो है 24 घंटे के बाद धीरे धीरे कम किया गया ऑक्सीजन का लेवल और उसके बाद में मास्क उतर पाया, थर्ड डे पे मास्क उतर पाया और आज वो घर आ गए हैं वापस और उनका रिकवरी जारी है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि मौत के मुंह से, पास्टर की प्रार्थना के द्वारा मौत के मुंह से उनको हम लोग बाहर खींच के ले आए हैं और वो आज अच्छे हैं और रिकवरी पे हैं और हमारी प्रार्थनाएं जारी हैं उनके किडनी ट्रांसप्लांट तक का। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और हम पास्टर आइजक को धन्यवाद देते हैं जिनकी प्रार्थनाओं के कारण मेरे भाई हॉस्पिटल से सही सलामत घर वापस आ गए हैं। धन्यवाद प्रभु। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद गहरे प्यार से तूने मुझे प्यार किया। हाँ तू धन्य है, तेरे सिवा और कोई नहीं, कोई भी। माँ से गहरा तेरा प्यार है। ओ धन्यवाद। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया।
कभी नहीं, छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक दूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक दूर के समान रहूंगा, कि तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। ओ यीशु तू धन्य, तू सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक दूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। हाँ, तू धन्य है, तू सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। धन्य है, तू सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब महान परमेश्वर है, वो धन्य है, उसने हमें माँ से गहरा प्यार अपने पुत्र को हमारे लिए दिया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया। પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલી શકો છો હાલેલુયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમારા હાથ ઉઠાવો. એ પરમેશ્વરની સ્તુતિમાં આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણે હાથને કેમ ઉઠાવીએ છીએ. આપણે એટલા માટે હાથ નથી ઉઠાવતા કે બાજુવાળો હાથ ઉઠાવી રહ્યો છે. આપણે એટલા માટે હાથ ઉઠાવીએ છીએ કેમ કે વચન કહે છે કે આપણા હાથોનું ઉઠાવવું એ સંધ્યાકાળની ભેટ છે, અન્ન બલિ છે. ઇટ્સ એન ઓફરિંગ. તો આ પરમેશ્વર માટે ભેટ છે. તો તમારા હાથ ઉઠાવો. તમે જ્યાં કંઈ છો ઈસુ ખ્રિસ્ત માટે તમારા હાથ ઉઠાવો. પરમપિતા પરમેશ્વર માટે તમારા હાથ ઉઠાવો. ધન્યવાદ આપીએ છીએ પ્રભુ તમારી દયા માટે, કરુણા માટે, પ્રેમ માટે. ધન્યવાદ. તમે સૌથી ઊંચા છો, તમે દયાળુ છો, તમે કૃપાળુ છો. આ આખું વિશ્વ તમારા દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું છે.
અને અમે તમારા હાથની રચના છીએ. ધન્યવાદ એ સમય માટે જે તમે અમને આપ્યો છે કે અમે તમારા વચનો દ્વારા શીખીએ અને આગળ વધીએ. ધન્યવાદ આપીએ છીએ પવિત્ર આત્મા અમારી મધ્યમાં અમારી સાથે રહેવા માટે. ધન્યવાદ. અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે દરેક કાન અભિષેક છે સાંભળવા માટે અને દરેક હૃદય અભિષેક છે સાંભળવા માટે. ધન્યવાદ આપીએ છીએ પ્રભુ. અમે કહીએ છીએ કે આ વચન અમારા હૃદયની સારી ભૂમિ પર પડીને પરિણામો લાવી રહ્યું છે. ધન્યવાદ આપીએ છીએ પ્રભુ. ધન્યવાદ આપીએ છીએ પ્રભુ. અને આ પ્રાર્થનાને ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બેસી શકીએ છીએ આપણે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તો પાછલા સમયે આપણે વાતચીત કરવાનું શરૂ કર્યું હતું કે પરમેશ્વરના રાજ્યનો અભ્યાસ કરો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને અમે કહ્યું હતું કે આપણે સાચા પરમેશ્વરના આત્મિક રાજ્યના છીએ. આ કોઈ મજાક નથી. અને આપણે ઓલરેડી પરમેશ્વરના રાજ્યમાં આવી ચૂક્યા છીએ. અને પરમેશ્વરનું રાજ્ય હજુ સુધી દેખાતું નથી. તે આપણા હૃદયમાં છે. પણ થોડા સમયમાં આ રાજ્ય આપણને દેખાશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બાઇબલ કહે છે કે પ્રભુતા તેના ખભા ઉપર હશે, એટલે કે સરકારો તેના ખભા ઉપર હશે ઈસુ ખ્રિસ્તના. અને જ્યારે બાઇબલ કહે છે કે સરકારો તેના ખભા ઉપર હશે તો બાઇબલ વાત કરે છે આપણી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેમ કે આપણે ઈસુ ખ્રિસ્તનું શરીર છે. જો તેના ખભા ઉપર સરકાર છે તો એનો અર્થ છે કે સરકાર આપણા ખભા ઉપર છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. પણ જે પ્રકારે આપણે દરેક વસ્તુ શીખ્યા છીએ, જેમ તમે ભોજન કરતા હતા પણ તમે ભોજન કરતા શીખ્યા, એ જ પ્રકારે તમે ચાલી શકો છો. તમે ચાલવાનું શીખ્યા. તો એવી જ રીતે પરમેશ્વરના રાજ્યના જીવનનો અભ્યાસ પણ જરૂરી છે. કેમ કે આપણે આ જીવન જીવવાના છે અને પરમેશ્વર આપણને સમય આપ્યો છે કે આપણે અભ્યાસ કરીએ. પાસ્ટર ક્રિસે હંમેશા કહ્યું છે, એનીથિંગ વર્થ ડુઈંગ ઇઝ વર્થ પ્રેક્ટિસિંગ ફોર. જો કોઈ કામ તમને લાગે છે કે કરવા માટે સારું છે તો બેટર છે તેની માટે પ્રેક્ટિસ કરો, અભ્યાસ કરો. જો તમે અભ્યાસ નહીં કરો તો વાસ્તવમાં જે કામ તમે જે પ્રકારે ઈચ્છો છો એ પ્રકારે કદી નહીં થાય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. આ એ વસ્તુઓ છે, જો તમે રાજવી પરિવારમાં પેદા થયા હો તો નાનપણથી તમને આ શીખવે છે આ બધી વસ્તુઓ કે જુઓ તમે કયા રાજ્યના છો. તેઓ બતાવે છે તમને આ લોકો સાથે તમે ઉઠવાનું અને બેસવાનું ન રાખો, કેમ કે તમે રાજવી કુટુંબના છો. જો તમે ખોટી ભાષા બોલવા લાગો તો તમને કહેશે કે ઓ તમે કોની ભાષા બોલી રહ્યા છો. તમારો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. ભલે તમે રાજાના કુટુંબમાં પેદા થયા છો અને રાજાને પણ ખબર છે કે રાજાના કુટુંબમાં પેદા થવું પૂરતું નથી. રાજા તેના બાળકોને અભ્યાસ કરાવે છે, તેમને શીખવે છે કે તેઓ રાજ ચલાવવાનું શીખે, રાજનું કામ કરવાનું શીખે, રાજા કેવી રીતે જીવે છે તે શીખે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એવી જ રીતે જે આ પરમેશ્વરનું રાજ્ય છે તેના જીવનનો અભ્યાસ જરૂરી છે. અભ્યાસ ઘણો જરૂરી છે. અને અમે કહ્યું કે આપણે એ વસ્તુને શીખવાનું શરૂ કરીએ છીએ જેનાથી પરમેશ્વરનું રાજ્ય ચાલે છે. અને પહેલી વસ્તુ જે આપણે પાછલી વખત શીખ્યા હતા એ કે પરમેશ્વરનું રાજ મોંથી બોલાયેલા વચનો દ્વારા ચાલે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલી શકો છો, પરમેશ્વરનું રાજ મોંથી બોલાયેલા વચનો દ્વારા ચાલે છે. અને અહીંયા એક નાનું ક્લેરિફિકેશન એ છે કે જે આ મોંના વચનો છે તે પરમેશ્વરના વચનો સાથે મેળ ખાવા જોઈએ. તો અમે કેવળ એમ નથી કહી રહ્યા કે મોંથી બોલાયેલા વચનો દ્વારા કામ કરે છે. મોં દ્વારા વચનો નીકળી પણ રહ્યા છે તેને પરમેશ્વરના વચનો પર આધારિત થવાનું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો ઘણું જરૂરી છે કે તમને ખબર હોય કે આ રાજ્ય કેવી રીતે ચાલે છે. પાછલી વખત અમે તમને કહ્યું હતું કે આ રાજ્યમાં વચન જ સઘળું છે, વચન જ સર્વસ્વ છે. જો તમે વચનોનો ઉપયોગ કરતા નથી જાણતા તો આ રાજ્યનું જીવન નહીં જીવી શકો. કેમ કે તમે ઓલરેડી એ રાજ્યમાં છો. પરમેશ્વરના હિસાબે તમે એ રાજ્યમાં છો. જ્યારે તમે બાઇબલમાં વાંચો છો એ આશીષોને તો એ રાજ્યની આશીષો છે. કયા રાજ્યની? એ રાજ્યમાં જેમાં આપણે છીએ. આ દુનિયાની આશીષો નથી, કેમ કે દુનિયા પાસે આપણને આપવા માટે કશું નથી. દુનિયામાં કોઈ આશીષ નથી. દુનિયા વિનાશ તરફ જઈ રહી છે. તો જ્યારે આપણે આશીષોની વાત કરીએ છીએ ત્યારે ઓલરેડી આપણે પરમેશ્વરના રાજ્ય વિશે વાત કરીએ છીએ. કેમ કે આશીષો પરમેશ્વરના રાજ્યમાં છે.
પરમેશ્વરના રાજ્યની બહાર શૈતાનનું રાજ્ય છે, જેમાં કંઈ પણ નથી. તેનું વિધાન શું છે? સમાપ્ત થવું. તો બાઇબલમાં જ્યારે આપણે ઘણીવાર વાંચીએ છીએ આ આશીષો, પેલી આશીષો, તો આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ પરમેશ્વરના રાજ્યની આશીષો. જો તમે પરમેશ્વરના રાજ્યમાં છો તો આ આશીષો તમારી છે. જો તમે નથી તો આ આશીષો તમારી નથી. તો ઘણું જરૂરી છે કે તમે અભ્યાસ કરવાનું શીખો. આપણે પહેલી વસ્તુ શીખ્યા, પરમેશ્વરનો રાજ વચનોથી ચાલે છે. એનો અર્થ છે તમે વચનોમાં ભૂલ નથી કરી શકતા. તમારા મનમાં જે આવે એ પ્રમાણે નથી બોલી શકતા. બીજું, એમાં જ પોઈન્ટ બી, જો તમે પરમેશ્વરના રાજ્યમાં છો તો તમારે શીખવાનું છે કે કોઈ પણ વસ્તુ વગર તમે વસ્તુઓ કેવી રીતે ઉત્પન્ન કરી શકો છો. બીજી વસ્તુ, ખ્રિસ્તીપણું એ જ વિષયમાં છે કે તમને કંઈ પણ વસ્તુ ન આપવામાં આવે છતાં પણ તમે બધું ઉત્પન્ન કરી દો. પડોશીને કંઈ પણ આપવામાં ન આવે ને બધું ઉત્પન્ન કરી દો. આ એ વસ્તુઓ છે જેની સાથે તમારે પોતાને આગળ વધારવાના છે. તમે નથી કહી શકતા કે મારી પાસે કંઈ પણ નથી. ધેટ્સ નાઇસ. હવે તમે ખ્રિસ્તી છો, તમે બધું બનાવો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો જ્યારે તમે ફરિયાદ કરી રહ્યા છો તો મને લાગે છે કે અવસર સરસ છે તમારી પાસે. મારી પાસે કંઈ નથી. મેં કહ્યું નાઇસ, સારી જગ્યા છે, હવે બધું બનાવો. કેમ કે ખ્રિસ્તીપણાનો આ જ અર્થ છે. ચલો જોઈએ ઉત્પત્તિના પહેલા અધ્યાયમાં પહેલા વચનથી. ગયા વખતે પણ આપણે તેમાંથી જોયું હતું. આજે કંઈક નવું જોઈએ. આદિએ દેવે આકાશ તથા પૃથ્વી ઉત્પન્ન કર્યા. બીજું, અને પૃથ્વી અસ્તવ્યસ્ત અને ખાલી હતી. બોલો, અસ્તવ્યસ્ત અને ખાલી હતી. કોઈ પક્ષી પણ નહોતું. કોઈ ગધેડું નહીં કે ઘોડું નહીં, કંઈ પણ નહીં. સુમસાન હતું, ખાલી હતી અને જળનિધિ પર અંધારું હતું અને દેવનો આત્મા પાણી પર હાલતો હતો. કંઈ પણ નહોતું. કંઈ પણ નહોતું. લિટરલી કંઈ પણ નહોતું. ધરતી પણ નહોતી. તમે કહો ધરતી તો હશે. ધરતી પર બનાવી, પૃથ્વી પર ધરતી પણ નહોતી. ચલો આગળ જોઈએ છે. અને દેવે કહ્યું અજવાળું થાવ, અને અજવાળું થયું. તો પહેલી વસ્તુ શું આવ્યું? પ્રકાશ. ઓ હાલેલુયા. ધીસ ઇઝ સો હેવી. લેટ મી નોટ ગો ઇનટુ ઇટ. તો દેવે શું કહ્યું? અજવાળું થાવ. શું થયું? અને દેવે તે અજવાળું જોયું કે તે સારું છે, અને દેવે અજવાળું તથા અંધારું જુદા પાડ્યા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પરમેશ્વર પણ બુદ્ધિ છે, તેને શું કર્યું? અંધારા અને અજવાળાને અલગ કર્યા. કેટલા લોકો કહે છે કે ઓ જેમના દોસ્ત સિગરેટ પીએ છે પણ અમે નથી પીતા, તો જાઓ તેમની સાથે, એક દિવસે તમે પણ પીવા લાગશો. બુદ્ધિ જુઓ પરમેશ્વરની. તેણે અંધારા અને અજવાળાને અલગ કર્યા. કેટલાક ટીનેજર છે, તેઓ સારા હતા પહેલા ઘરમાં, અને જેવી રીતે તેમના દોસ્તો બની ગયા બીજા ટીનેજર, જેઓ તેમની મમ્મીને આમ ગુસ્સેથી જોતા હતા, હવે આ લોકો પર તેના મમ્મીની તરફ ગુસ્સેથી જોઈ રહ્યા છે. તો પરમેશ્વર પણ બુદ્ધિ લગાવી. તેને શું કર્યું? અંધારા અને અજવાળાને અલગ કરી. તો તમે ખોટા દોસ્તો સાથે ફરીને સારા જીવનની આશા નથી કરી શકતા. તમારા બધા દોસ્તો શું છે? ખોટું બોલી રહ્યા છે, છોકરીઓ ફેરવે છે, 4 પત્ની રાખે છે, અને તમે કહો છો હું શરીફ છું, તમારી પણ આવવાની છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેમ કે તમને લાગતું જ નથી આ કરવાની જરૂર છે. નેક્સ્ટ. અને દેવે અજવાળાને દાડો કહ્યો, અને અંધારાને રાત કહી, અને સાંજ થઈ તથા સવાર થઈ, અને પહેલો દિવસ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલો, સવાર થઈ અને સાંજ થઈને પહેલો દિવસ થઈ ગયો. બોલો, સવાર થઈ, સાંજ થઈ અને પહેલો દિવસ થઈ ગયો. એવું નથી લખ્યું ત્યાં, વાંચો ત્યાં. પહેલા સાંજ થઈ, પછી સવાર થઈને પછી દિવસ થયો. વાંચો શું લખ્યું છે. પહેલા સવાર થઈ તો આપણે દિવસ ગણીએ છીએ સવારથી સાંજ, અને પ્રભુ દિવસ કેવી રીતે ગણે છે? સાંજથી સવાર. એટલા માટે અમે તમને કહ્યું છે કે આ જે વચન તમે બોલો છો ક્યાંથી આવવાના છે? પરમેશ્વરના વચનથી. જે પ્રકારે આપણે વિચારે છે તે પ્રકારે પ્રભુ વિચારતો નથી. દુનિયા માટે દિવસ કેવો છે? સવારથી લઈને સાંજ સુધી. અને પ્રભુ માટે શું છે? સાંજથી લઈને સવાર સુધી. કેમ કે પ્રભુ પ્રકાશથી અંધકારમાં નથી જઈ શકતો. તો પ્રભુ પ્રકાશ છે અને તેની ભાષા અલગ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? અને દેવે અજવાળાને દાડો કહ્યો, અને અંધારાને રાત કહી, અને સાંજ થઈ તથા સવાર થઈને પહેલો દિવસ. નેક્સ્ટ. અને દેવે કહ્યું કે પાણીની વચ્ચે અંતરિક્ષ થાવ, અને પાણીને પાણીથી જુદા કરો. પૃથ્વી છે હજુ નથી, હજુ સુધી નથી. ચાલો આગળ. અને દેવે અંતરિક્ષ બનાવીને અંતરિક્ષની તળેના પાણીને અંતરિક્ષની ઉપરના પાણીથી જુદા કર્યા, અને તેવું થયું. પૃથ્વી છે હજુ અહીંયા નથી. ચલો આગળ વધીએ છીએ.
અને દેવે તે અંતરિક્ષને આકાશ કહ્યું, અને સાંજ થઈ અને સવાર થઈ અને બીજો દિવસ. પહેલા સાંજ થઈ, પછી સવાર થઈ, તો પરમેશ્વર દિવસ ગણી રહ્યા છો તમે? નેક્સ્ટ, અને દેવે કહ્યું કે આકાશ તળેના પાણી એક જગા એકઠા થાવ ને કોરી ભૂમિ દેખાવ, અને તેવું થયું. તમે ભૂમિ જોઈ શકો છો હવે? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. લિટરલી કંઈ પણ નહોતું. જે ધરતી જેની પર તમે ઊભા છો એ પણ નહોતી ત્યાં. તો જો હું ને તમે પરમેશ્વરની જેમ છીએ, તો મને ને તમને જો કંઈ પણ ન આપવામાં આવે તો પણ શું આપણે બધું ઉત્પન્ન કરી શકીએ છીએ? તમારા દિમાગને વધારો. જો તમને કંઈ પણ ન આપવામાં આવે છતાં પણ તમે સઘળું પેદા કરી શકો છો. આ ખ્રિસ્તીપણું છે. તો ખ્રિસ્તી જીવનમાં આપણે રડતા નથી કે મારી મદદ કરવા માટે મારે કોઈ જોઈએ છે. નથી, આપણે જોઈતા પણ નથી. કેમ કે આપણને સમજમાં આવી જવું જોઈએ કે જો આપણને કંઈ પણ ન આપવામાં આવે તો પણ આપણે તેને પેદા કરી શકીએ. અને અહીંયા પરમેશ્વરે આ બધું કેવી રીતે પેદા કર્યું? બોલીને, શબ્દોને બોલીને. હાલેલુયા. તો જે અમે તમને શીખવી રહ્યા છીએ કે પરમેશ્વરનું રાજ્ય કેવી રીતે ચાલી રહ્યું છે? વચનોથી. તો જો તમે વચનોના ઇમ્પોર્ટન્સને નથી જાણતા તો તમે ઘણું કષ્ટ ઉઠાવવાનો છો, કેમ કે પરમેશ્વરનું રાજ્ય વચનોથી ચાલે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હેલો, વિચારીને જો આ દુનિયા કેવી રીતે ચાલે છે? પૈસાથી. કેવી રીતે ચાલે છે? તો આપણને શીખવાડવામાં આવ્યું છે કે ઓ પૈસા નહીં હોય બેટા તો ઘણો કષ્ટ ઉઠાવશો. નથી સાંભળ્યું તમે? કેટલાય સાંભળ્યું છે આ? પૈસા નથી, કષ્ટ ઉઠાવશો, તમે ઘણો કષ્ટ ઉઠાવશો. કેમ કે દુનિયા કેવી રીતે ચાલે છે? પૈસાથી. એવી જ રીતે પરમેશ્વરનું રાજ્ય કેવી રીતે ચાલે છે? વચનોથી. તો વચન નહીં બોલો તો કષ્ટ ઉઠાવશો. સમજમાં આવી રહ્યું છે તમને? જેવી રીતે દુનિયામાં પૈસા નથી તો તમે કષ્ટ ઉઠાવશો, એવી જ રીતે જો વચનોને ઉપયોગ કરવાનો નથી જાણતા તો પરમેશ્વર રાજ્યમાં શું ઉઠાવશો? કષ્ટ. કેમ કે આ ચાલે છે કેવી રીતે? વચનોથી. તો તમે અહીંયા નવું કશું નથી લાવી શકતા, કેમ કે રાજ્ય કેવી રીતે ચાલે છે? વચનોથી. અને તમારું કામ શું છે? તમને કંઈ પણ ન આપવામાં આવે તો બધું ઉત્પન્ન કરવાની હિંમત તમારી પાસે છે. તો પરમેશ્વર રાજ્ય કેવી રીતે કામ કરે છે? વચનોથી. કેવી રીતે કામ કરે છે? વચનોથી. તો રડશો નહીં, ઓ મારી પાસે કશું નથી. ઘણું સારું છે, સારી શરૂઆત છે. બોલો, કંઈ નથી તો સારી શરૂઆત છે. ખ્રિસ્તી જીવન દેખાડો. બરાબર છે? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો ખ્રિસ્તીપણું બતાવો, કંઈ બનાવીને બતાવો. મેં બનાવ્યું છે, અહીંયા નથી બનાવ્યું, તમે જાણો છો જ ને. ક્યાંથી આવ્યું આ બધું? મારા ઘરવાળા તો મને ઘરથી બહાર નીકાળી દીધો હતો. નોકરી હું છોડી ચૂક્યો હતો. ચર્ચની જેટલી સેવિંગ હતી એ બધી ઉડાવી ચૂક્યો હતો પરમેશ્વર ઉપર. મારી પાસે ફોન પણ નહોતો, પગમાં જોડા પણ નહોતા, દોસ્તો નહોતા, કુટુંબીજનો નહોતા, કંઈ પણ નહોતું. ફોનનું રિચાર્જ તો ઘણું દૂર છે, ફોન પણ નહોતો. પણ મોંમાં શું હતા? વચન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. મોંમાં શું હતું? વચન. અને મને ખ્યાલ હતો કે આ ખાલી નહીં જાય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. હું એ દિવસે પણ કહી રહ્યો હતો, એકલો હતો, કે આ ભારતને હું ચલાવીશ. આજે પણ હું કહી રહ્યો છું, કેમ કે મને ખબર હતી કે વચનથી હું કંઈ પણ કરી શકું છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સો યુ ડોન્ટ ક્રાય. તમારા સેલના લોકો કેવી રીતે નહીં આવે? કેવી રીતે તમારી પાસે પૈસા નથી પાર્ટનરશિપ આપવા માટે? કેવી રીતે? પરેશ, તમે તમારું મોં ઉપયોગ નથી કરી રહ્યા. તમારું બધું ધ્યાન ક્યાં છે? સેલરી ઉપર, પગાર ઉપર. તેની પર તમારું ધ્યાન છે. તમારું ધ્યાન એની પર નથી જે પરમેશ્વર તમને આપ્યું છે. તમે દુનિયાની જેમ જીવી રહ્યા છો, જેમનું સંપૂર્ણ ધ્યાન તેમના વ્યવસાય ઉપર છે, તેમની સેલરી ઉપર છે. તે આપણી માટે એક રીત છે, પણ એક માત્ર રીત નથી. બંને વચ્ચે એક અંતર છે. આપણી સેલરી, આપણો બિઝનેસ એક રીત હોઈ શકે છે આશીષોને આવવા માટે, પણ તેને એક માત્ર રીત ન બનાવી લો આશીષો માટે. ઘણાની માટે તેમની સેલરી, તેમનો બિઝનેસ એક માત્ર રીત છે, એક માત્ર રીત. તેના વિના તેઓ વિચારી પણ નથી શકતા કે પૈસા ક્યાંથી આવશે. તેમના દિમાગ ખુલ્યા જ નથી. તેમને કહી દો કે તેમની સેલરી 10,000 છે, તમે મહિનાની 50,000ની પાર્ટનરશિપ કરી શકો છો, તો આગલા દિવસે ચર્ચ છોડીને ભાગી જશે. તો કહે છે પાસ્ટરનું ખસી ગયું છે. They don't know it. They just don't know it. Praise the Lord. હાલેલુયા. પડોશીનો કો પરમેશ્વરનું રાજ્ય મોંથી ચાલે છે, વચનોથી ચાલે છે. કંઈ પણ નથી તો પણ પેદા કરીને દેખાડો. બહાના એલાઉડ નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પરમેશ્વર બધું કર્યું ને. સુખી ભૂમિ અત્યારે આવી. 9મા વચનમાં સુખી ભૂમિ દેખાડી.
પરમેશ્વરે કેવી રીતે બનાવી? બોલીને. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સો યુઝ યોર વર્ડ. ઇન સ્પાઇટ ઓફ પ્રેઇંગ, યુઝ યોર વર્ડ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. બીજું, ચલો એક વચન લાસ્ટ ટાઈમ રહી ગયું હતું. 1 કોરિન્થીય પુસ્તક 1 અધ્યાય 21 થી 23 વચન. કેમ કે જ્યારે દેવે પોતાના જ્ઞાન પ્રમાણે નિર્માણ કર્યું હતું તેમ જગતે પોતાના જ્ઞાન વડે દેવને ઓળખ્યો નહીં. તે સુવાર્તા પ્રકટ કરવાની મૂર્ખતા વડે વિશ્વાસ કરનારાનું તારણ કરવાનું દેવે પસંદ કર્યું. એ કહી રહ્યો છે કે દેવે પોતાના જ્ઞાન પ્રમાણે જગતે પોતાના જ્ઞાન વડે દેવને ઓળખ્યો નહીં. એટલે કે દુનિયાનું પોતાનું જ્ઞાન છે અને પરમેશ્વરનું પોતાનું જ્ઞાન. અને સંસારના જ્ઞાન વડે તમે પરમેશ્વરને નથી ઓળખી શકતા. ઇમ્પોસિબલ છે. હું તમને કહું કે તમારી હાથની આંગળી પર 10 કરોડ કીટાણુ બેઠા છે, કેટલા લોકો માની જશે? નહીં માનો. કેટલાક લોકો માની જશે, કેમ કે તમારી આંખોને નથી દેખાતા. એટલો એનો મતલબ એ નથી કે ત્યાં નથી. જો તમે સૂક્ષ્મ દર્શક લઈને આવો તો તમને એ કીટાણુ દેખાવાનું શરૂ થઈ જશે. લગભગ મળશે તમને 10 કરોડ આટલી જગ્યામાં. ત્યાં આડોડતા દેખાશે તમને. હવે તો તમારી ઉપર, હા તમારી ઉપર. તો એ શું કહી રહ્યો છે કે સંસારના જ્ઞાન વડે તમે પરમેશ્વર નથી ઓળખી શકતા. તો સંસારનું જ્ઞાન પરમેશ્વર નથી ઓળખી શકતું, અને માટે સુવાર્તા પ્રકટ કરવાની મૂર્ખતા વડે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઘણા લોકો કહે છે ઓ તમે ખાલી બોલતા રહે છો. હા, બોલવું જ બધું જ છે, કેમ કે તેમના હિસાબે આ મૂર્ખતા છે, અમારા હિસાબે આ બુદ્ધિમાની છે. તો કહે છે બોલીને શું કરી લેશો? બોલીને તો બધું કરી લઈશું, બસ બોલવા દો અમને. અને બોલવા પર કોઈ ટેક્સ નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. હું બોલું કે કોઈ મરી જાય તો મારી પર દોષ છે, પણ હું કહું કે હું અમીર છું તો મારી પર કોણ દોષ લગાવશે? તો કહે છે કે ત્યારે સુવાર્તા પ્રકટ કરવાની મૂર્ખતા વડે વિશ્વાસ કરનારાનું તારણ કરવાનું દેવે પસંદ કર્યું. જ્યારે દુનિયા કહેશે તમે પાગલ છો, તમે કહેશો હા ભાઈ અમને સમજમાં આવે છે, અમે તમને પાગલ જ દેખાડીશું, તમે તમારું કરતા રહો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તેમને સમજાવવાની કોઈ જરૂર નથી. તમે તેમને સમજમાં નહીં આવો. કેમ? તમે તમારો સમય ખરાબ કરી રહ્યા છો. નેક્સ્ટ, યહૂદીઓ ચિહ્ન માંગે છે અને ગ્રીક લોકો જ્ઞાન શોધે છે, પણ અમે તો વધસ્તંભે જડાયેલા ખ્રિસ્તને પ્રગટ કરીએ છીએ. તે તો યહૂદીઓને ઠોકરરૂપ અને ગ્રીકોને મૂર્ખતારૂપ લાગે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તો આ બધી વસ્તુઓ તેમની માટે શું છે? મૂર્ખતા. લેટ ધેમ બી. થવા દો. આપણી માટે બુદ્ધિ છે. કોઈ કહેશે આ દુનિયા કેવી રીતે બની, તમે કેવી રીતે આયા? ઓ બોય, બાય માઉથ. હું હંમેશા કહું છું મને કંઈ પણ છોડી દો, હું બધું ઉત્પન્ન કરી શકું છું. મને કોઈ નથી જોઈતું, હું એકલો કાફી છું. મારે કોઈની સહાયતાની જરૂર નથી. હું એકલો દુનિયા બદલી શકું છું. કેમ? કેમ કે મને ખબર છે કે પરમેશ્વર કેવી રીતે કામ કરે છે. છો અહીંયા બોલો, પરમેશ્વરનું રાજ્ય મોંથી બોલાયેલા વચનો દ્વારા ચાલે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બીજું, પરમેશ્વરનું રાજ્ય વિશ્વાસથી ચાલે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જ્યારે આપણે વિશ્વાસની વાત કરીએ છીએ તો ઘણા લોકો પાસે ખોટી સમજ છે વિશ્વાસના વિષયમાં. તેમને ખ્યાલ જ નથી કે વિશ્વાસ શું છે, કેમ કે તેમણે બાઇબલ નથી વાંચી. તો દુનિયા તેમને જે વિશ્વાસ વિશે જણાવે છે એ જ તેઓ સમજે છે. તેઓ કહે છે કે હું જોઈશ તો હું વિશ્વાસ કરીશ. બરાબર ને? સાંભળી હશે ને આ લાઈન? સાંભળી છે કે નથી સાંભળી આ લાઈન? કે હું જોઈશ તો હું વિશ્વાસ કરીશ. જે વસ્તુને જોઈ લીધી તેની પર વિશ્વાસ કરવાની જરૂર શું છે? જોઈ લીધી, હવે તમે વિશ્વાસ ન કરો તો પણ તે છે. જોઈ લીધી તો એવું ન કહેશો કે હું જોઈશ તો હું વિશ્વાસ કરીશ, કેમ કે વિશ્વાસ જોવા દ્વારા નથી. ચલો ઈબ્રુનું પુસ્તક 11મો અધ્યાય 1 વચન. હવે વિશ્વાસ તો જે વસ્તુઓની આશા આપણે રાખીએ છીએ તેની ખાતરી છે અને અદ્રશ્ય વસ્તુઓની સાબિતી છે. તો જો તમે તેને આપણે વિશ્વાસ કહીએ છીએ. ઘણા લોકો કહે છે ઓ મને વિશ્વાસ છે. હું કહું છું શું તમે જો વિશ્વાસ છે તો મારે અદ્રશ્ય વસ્તુને જોવી પડશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. અને આ જે વિશ્વાસનો સિદ્ધાંત છે તે કેવળ આ દુનિયા માટે નથી.
ન વિચારો કે કેવળ આ દુનિયામાં તમને વિશ્વાસ લગાડવાનો છે. પરમેશ્વરના રાજ્યની આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ. પરમેશ્વરના રાજ્યની. પહેલો કોરિન્થીઓનું પુસ્તક 13મો અધ્યાય અને 13મું વચન જોઈએ છીએ આપણે વિશ્વાસના વિષયમાં. હવે વિશ્વાસ, આશા તથા પ્રીતિ એ ત્રણેય ટકી રહે છે. એટલે કે ના કેવળ તમારે આ દુનિયામાં તમને વિશ્વાસની જરૂર પડશે, પણ પરમેશ્વરના રાજ્યમાં પણ તમને શું લાગશે? વિશ્વાસ. તો જો તમે હમણાં તમારા વિશ્વાસને લગાવવાનું નથી શીખી રહ્યા, ફરી મુશ્કેલી આવી જશે. અહીંયા પણ થશે અને આવનારા સમયમાં પણ થશે. કેમ કે આ પરમેશ્વરના રાજ્યનો સિદ્ધાંત છે. પરમેશ્વરનું રાજ્ય કેવી રીતે ચાલે છે? વિશ્વાસથી. તો તમારે વિશ્વાસનો અભ્યાસ કરવો પડશે, તમારે વિશ્વાસને લગાવવો પડશે. તો તમે કહેશો કે હું વિશ્વાસ કેવી રીતે લગાવું? સરળ છે. વિશ્વાસ શું છે? મનુષ્ય અને આત્માનો પરમેશ્વરના વચનો પ્રતિ ઉત્તર. તો જ્યારે વચન કંઈક કહે છે, તમે કહો છો હા આવું જ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સિમ્પલ. પણ તમારે શું કરવું પડશે? વિશ્વાસનો ઉપયોગ કરવો પડશે. આ પરમેશ્વરનું રાજ્ય આના દ્વારા જ ચાલે છે, આના દ્વારા જ. ના કેવળ હમણાં માટે, પણ આવનારા સમયમાં પણ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? તમે રાહ જોતા નથી. ઘણા લોકો કહે છે, ઓ જ્યારે સ્થિતિ ફાયદામાં હશે ત્યારે અમે કામ કરીશું. તમે અમારા રાજ્યના નથી. તમે અમારા રાજ્યના નથી. આપણે સ્થિતિઓને બદલવાની રાહ જોતા નથી, આપણે સ્થિતિઓને બદલીએ છીએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સ્થિતિઓને આપણા ભલા માટે બદલવાનું નથી, આપણા ભલા માટે આપણે સ્થિતિઓને બદલવાની છે. આપણે દુનિયાની જેમ લાચાર અને બેચારા નથી. આપણે ધર્મમાં નથી. આપણે નથી કહેતા કે ઓ પ્રભુ અમારી સહાયતા કરો. આપણે મસીહ છે, ખ્રિસ્તી. જે કોની જેમ છે? પરમેશ્વરની જેમ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. જે તે કરી શકે છે હું કરી શકું છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જેઓ તે છે તેઓ હું છું. હાલેલુયા. જો તે કોઈ પણ વસ્તુ વગર વસ્તુઓ બનાવી શકે છે, તો હું પણ કોઈ પણ વસ્તુ વગર વસ્તુઓ બનાવી શકું છું. હું શું કરી રહ્યો છું? મારા વિશ્વાસનો અભ્યાસ. હું મારા વિશ્વાસને લગાવી રહ્યો છું. હું મારા વિશ્વાસને લગાવી રહ્યો છું. કેમ? કેમ કે મને ખ્યાલ છે કે વિશ્વાસ, આશા અને પ્રીતિ એ સદાકાળ માટે છે. એટલે કે આ ત્રણ વસ્તુઓ પૂરી થવાની નથી. થવાની સ્વર્ગમાં પણ તમારે તેની જરૂર છે. મિલેનિયમમાં 1000 વર્ષનો સમય જ્યારે ઈસુ ખ્રિસ્ત હશે ત્યારે પણ તમારે વિશ્વાસની જરૂર પડશે. આ વિશ્વાસ દરેક જગ્યાએ લાગશે અરબો વર્ષ સુધી. કેમ કે આ રાજ્ય યુગાનુયુગ સુધીનું છે. હંમેશા આ વિશ્વાસ લાગશે. પરંતુ તમારી પાસે સમય હમણાં છે તેનો અભ્યાસ કરવાનો. એવું ન થઈ જવા દો. કેટલાક લોકો હોય છે જ્યારે 17 વર્ષની ઓવરમાં તેમનું 12th થઈ જવું જોઈએ, તેઓ 17 વર્ષે 8મામાં ભણી રહ્યા હોય છે. કેમ કે 4 વર્ષ ફેલ થઈને આવ્યા હોય છે. તો એવા ન બની જાઓ કે આપણે બધા વિશ્વાસ લગાવી ચૂક્યા છે અને તમે પાછળથી આવો. તો સાથે લગાવો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કમ ઓન. ઘણા લોકોની આદત છે હંમેશા પાછળથી આવવાની. તું જા, હું આવું છું. મેં કહ્યું આ ક્યાં સુધી રહેશે કે તું ચલ હું પાછળથી આવું છું? તેઓ કહે તું જા હું પાછળથી આવું. ખબર છે ને આવા દોસ્ત હોય છે. નથી મળ્યા આવા દોસ્ત? મળ્યા છે ને આવા દોસ્ત જે હંમેશા પાછળથી જ આવ્યા, જો હંમેશા લેટ જ આવ્યા હતા. એક્ઝામમાં પણ તેઓ હે ને, તેમનું જીવન આવું જ હતું. દરેક સમયે લેટ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો તમે લેટ નથી થઈ શકતા. તમારે તમારા વિશ્વાસ પર અત્યારે અભ્યાસ કરવાનો છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પડોશીઓ લેટ નથી થઈ શકતા. લેટ નથી થઈ શકતા. બરાબર છે? તો તમે સ્થિતિઓને બદલવાની રાહ નથી જોતા, તમે પોતે સ્થિતિઓને બદલો છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? બોલો, અમે સ્થિતિઓને બદલવાનું જાણીએ છીએ. શેના દ્વારા? વિશ્વાસ દ્વારા. સો યુ પુટ ઇટ ટુ વર્ક. તમે તેનો ઉપયોગ કરો છો, તેને કામમાં લગાવો છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? તો ચાલો આગળ વધીએ. હિબ્રુનું પુસ્તક 11મો અધ્યાય. હવે વિશ્વાસ તો જે વસ્તુઓની આશા આપણે રાખીએ છીએ તેની ખાતરી અને અદ્રશ્ય વસ્તુની સાબિતી છે. નેક્સ્ટ. અને તમે ઇંગ્લિશમાંથી બતાવશો? ઇંગ્લિશમાં હોવું જોઈએ. વિશ્વાસથી જ પ્રાચીન કાળના ઈશ્વર ભક્તોએ સારી રિપોર્ટ ગ્રહણ કરી. શું કર્યું? બોલો. વિશ્વાસથી પ્રાચીન કાળના ઈશ્વર ભક્તોએ સારી રિપોર્ટ ગ્રહણ કરી. ત્યાં લખ્યું છે for by it elders obtained the good report. તેમણે એક સારી રિપોર્ટ પામ્યા. કોના દ્વારા? પરમેશ્વર દ્વારા. તો તમે ઈચ્છો છો કે પરમેશ્વર મારાથી ખુશ થઈ જાઓ. ચલો આગળ વધીએ. 6ઠ્ઠા વચનમાં જઈને આપણે પાછા આવીશું. પણ વિશ્વાસ વગર દેવને પ્રસન્ન કરવું એ બનતું નથી. તો તમે ઈચ્છો છો કે પ્રભુ પ્રસન્ન થઈ જાય.
અને તમે વિશ્વાસ ન લગાવો તો તમે એક અસંભવ વાત કહી રહ્યા છો. તમારે વિશ્વાસ લગાવવો પડશે જો તમે પ્રભુને પ્રસન્ન કરવા માંગો છો તો. સાફ લખ્યું છે વિશ્વાસ વગર. બોલો, એક સાથે વાંચું છું, 1, 2, 3. અને તમે કહો પાસ્ટર મારો વિશ્વાસ કામ નથી કરતો. પ્રભુ ખુશ પણ નથી તમારાથી. વિશ્વાસને તો લગાવવો પડશે. યુ હેવ ટુ પ્રેક્ટિસ ઇટ. વિશ્વાસ વગર દેવને પ્રસન્ન કરવો અસંભવ છે. અસંભવ છે. દુનિયા કહે છે ને કે એવો પૈસા નહીં હોય તો તમારે કષ્ટ ઉઠાવવો પડશે. એવી રીતે હું તમને અંદરની વસ્તુ બતાવી રહ્યો છું, અંદરની વસ્તુ. તો જો શબ્દોનો ઉપયોગ કરવા નથી જાણતા તો તમે કષ્ટ ઉઠાવશો. વિશ્વાસનો લગાવવા નથી જાણતા તો તમે કષ્ટ ઉઠાવશો. કેમ કે જે રાજ્યના તમે છો એ રાજ આ જ વસ્તુઓથી ચાલે છે. આ જ વસ્તુઓથી ચાલે છે. ચલો, ત્રીજું વચન. વિશ્વાસથી આપણે સમજીએ છીએ. બોલો, વિશ્વાસથી જ. કોઈ બીજી વસ્તુ દ્વારા તમે નથી સમજતા. સાયન્સ દ્વારા તમે નથી જાણતા કે આખી પૃથ્વીની રચના પરમેશ્વરના વચન દ્વારા થઈ. કેમ કે સાયન્સ કહેશે કે બિગ બેંગ થી થઈ. જો તમારે જાણવું છે કે પૃથ્વી કેવી રીતે બની, કોઈ પહેલા અમને કહે કે મરઘી પહેલા આવી કે ઈંડું? મરઘી. તમને પૂછે કેવી રીતે તમને ખબર? વિશ્વાસથી. વચનમાં લખ્યું છે પહેલા શું આવી? મરઘી. તમે કહેશો ક્યાં લખ્યું છે? ચલો વાંચીએ છીએ. ઉત્પત્તિ પહેલા અધ્યાય 9 પર છોડ્યું હતું. ચલો 20 થી વાંચીએ છીએ. ઉત્પત્તિ 1 અધ્યાય 20મું વચન. અને દેવે કહ્યું કે પાણી પુષ્કળ જીવ જંતુઓને ઉપજાવો તથા પૃથ્વી પરના આકાશના અંતરિક્ષમાં પક્ષીઓ ઉડો. પરમેશ્વરે કહ્યું. ચાલો આગળ. અને દેવે મોટા માછલાને તથા દરેક પેટ ચાલનારા જીવ જંતુઓને જે પોતપોતાની જાત પ્રમાણે પાણીએ પુષ્કળ ઉપજાવ્યા તથા પોતપોતાની જાત પ્રમાણે હરેક જાતના પક્ષીને ઉત્પન્ન કર્યા. અને દેવે જોયું કે તે સારું છે. તો પહેલા ઈંડાઓની સૃષ્ટિ કરી કે પ્રાણીઓની સૃષ્ટિ કરી? તો પછી મરઘી પહેલા આવી કે ઈંડું? મરઘી. કેવી રીતે ખબર છે? વિશ્વાસ દ્વારા. સાયન્સ તેનો કોઈ જવાબ તમને નહીં આપી શકે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો સાયન્સ પાસે દરેક પ્રશ્નનો ઉત્તર નથી, પણ પરમેશ્વરના વચન પાસે છે. કેટલી મોટી ડિબેટ ચાલી રહ્યો છે આજ સુધી કે મરઘી પહેલા આવી કે. મેં કહ્યું તમે ફાલતુમાં ખોટો ટાઈમ ખરાબ કરી રહ્યા છો. મારી પાસે વર્ષોથી ઉત્તર છે. પહેલા કોણ આવ્યું? મરઘી. કેવી રીતે? વિશ્વાસથી મને ખબર છે. ફરીથી જઈશું હિબ્રુનું પુસ્તક 11:3. વિશ્વાસથી. જો તમે વિશ્વાસ નથી લગાવી રહ્યા તો તમને વસ્તુ સમજમાં પણ નહીં આવે. વિશ્વાસથી જ આપણે સમજીએ છીએ કે દેવના શબ્દથી જગતો ઉત્પન્ન થયા. વિચારીને જુઓ. તમને એવું લાગશે કે બધું ક્યાંથી આવ્યું? પૈસાથી. બાપ બડાના ભૈયા સબસે બડા રૂપૈયા. તમે આ ખોટા જ્ઞાનથી આવી ગયા. વિશ્વાસથી આપણે સમજીએ છીએ કે દેવના શબ્દથી જગતો ઉત્પન્ન થયા. એટલે કે જે દ્રશ્ય છે તે દ્રશ્યમાન વસ્તુઓથી ઉત્પન્ન થયા નથી. એ શું કહી રહ્યો છે? જે તમને દેખાઈ રહ્યું છે એ દ્રશ્યમાન વસ્તુઓથી નથી બન્યું. હું તમને એક દિવાલ બતાવું અને તમને પૂછું કે આ દિવાલ કેવી રીતે બની છે, અને દિવાલમાં તમને ઈંટો દેખાશે, તો તમે કહેશો આ દિવાલ ઈંટથી બની છે, સળિયાથી બની છે, સિમેન્ટથી બની છે. પણ બાઇબલ શું કહે છે? જે વસ્તુઓ તમને દ્રશ્ય છે એ વસ્તુઓ દ્રશ્યમાન વસ્તુઓમાંથી નથી બની. તો તમને લાગી શકે છે કે આ પૃથ્વી કેવી રીતે બની છે? પૈસાથી. પણ અમને ખબર છે કે આ પૃથ્વી કેવી રીતે બની છે? બોલાયેલા વચનો દ્વારા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. વાંચીને જુઓ. લખ્યું છે જે દ્રશ્ય છે તે દ્રશ્યમાન વસ્તુઓથી ઉત્પન્ન થયા નથી. તો તમને દિવાલ દેખાઈ રહી છે જે શેના દ્વારા બની છે? ઈંટ વડે, સિમેન્ટ વડે અને સળિયાઓ વડે. પણ બાઇબલ શું કહે છે? નહીં, એ શેના દ્વારા બની છે? વચનો દ્વારા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. કોઈની માટે મૂર્ખતા છે પણ આપણી માટે સત્ય છે. તેના દ્વારા સત્ય છે? વિશ્વાસ દ્વારા. અને આપણે જોવાની જરૂર નથી, કેમ કે વિશ્વાસ શું છે? અદ્રશ્ય વસ્તુઓની સાબિતી. હિબ્રુનું પુસ્તક 11મો અધ્યાય 1 વચન. હવે વિશ્વાસ જે વસ્તુઓની આશા આપણે રાખીએ છીએ તેની ખાતરી છે, અને અદ્રશ્ય વસ્તુઓની સિમ્પલ અદ્રશ્ય વસ્તુઓની સાબિતી. હાલેલુયા. તો આપણે સ્થિતિઓને બદલવાનો પ્રયત્ન નથી કરી રહ્યા. આપણે રાહ નથી જોઈ રહ્યા. આપણે શું કરીએ છીએ? આપણે બદલી નાખીએ છીએ. પરમેશ્વરે એવું જ કર્યું. પરમેશ્વર ઇઝરાયલના બાળકોને જંગલના રસ્તે લઈ ગયા, પરંતુ જંગલમાં પણ પરમેશ્વરે તેમની માટે એક નવું વાતાવરણ બનાવી દીધું. દિવસે તેમની ઉપર શું હતું? વાદળ, અને રાત્રે આગનો થાંભલો. સિમ્પલ. ધેટ્સ ગોડ. તો ન કહેશો કે ઓહો ડોક્ટરે કહ્યું છે મારી ફેલોપિયન ટ્યુબમાં મુશ્કેલી છે, હવે હું બાળક પેદા નથી કરી શકતી. પ્રભુ મારી ટ્યુબ ખોલો. પરમેશ્વર બંધ ટ્યુબમાં પણ બાળક ઉત્પન્ન કરી શકે છે.
પરમેશ્વરને સીમિત ન કરો તમારી બેવકૂફીના કામો દ્વારા. નહીં, મારું ગર્ભાશય તેઓ નીકાળી દીધું છે. પ્રભુ ગર્ભાશય વગર પણ બાળક ઉત્પન્ન કરી શકે છે. પ્રભુ છે, પ્રભુ શું છે? પ્રભુ. મને યાદ છે એક રિયલ સ્ટોરી, આર્મીની સ્ટોરી છે. આ એકલો જવાન હતો જે ઈસુ ખ્રિસ્તને જાણતો હતો. તો લોકો તેનો મજાક ઉડાવી રહ્યા હતા. એ દેશનું નામ નહીં લઉં હું, સમજી લો ચાઇના, કોરિયા જેવું કંઈક હતું. તો બધા લોકો તેનો મજાક ઉડાવી રહ્યા હતા કે તું પાગલ છે, પાગલ છે. તેને ઘણો હેરાન કર્યો. તો એક દિવસે આખી બટાલિયન હતી અને તેને પનિશમેન્ટ આપી રહ્યા હતા એ વ્યક્તિને જે ઈસુ ખ્રિસ્તને જાણતો હતો. તો એણે કહ્યું જે કંઈ બોલો એ થઈ જશે, તો બોલો શું કરવાનું છે? તો એ લોકો એક જીપ લઈને આવ્યા અને કહ્યું કે આ જીપમાં પેટ્રોલ નથી અને ચલાવીને બતાવો. તો ચાલી ગઈ. તો અમે બધા ઈસુ ખ્રિસ્તને માની જઈશું. કઈ વાંધો નહીં. એ છોકરાએ પ્રાર્થના કરવાનું શરૂ કર્યું. 1 કલાક પછી જીપ ચાલવા લાગી. લોકો રડી રહ્યા હતા અને જે આર્મી જનરલ હતો તો વધારે રડી રહ્યો હતો કે ભાઈ આ ઈસુ ખ્રિસ્ત છે કોણ? તમે તો કહ્યું હતું કે પેટ્રોલ નથી. કે નહીં ભાઈ, અમે તો એન્જિન કાઢી દીધું હતું. યુ ડોન્ટ નો હુ ગોડ ઇઝ. તમને ખબર છે પરમેશ્વર છે કોણ? પ્રેઝ ધ લોર્ડ, પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આપણે કોની વાત કરી રહ્યા છે? પરમેશ્વરની. કોની વાત કરી રહ્યા છે? પરમેશ્વરની. જે માણસને ગધેડો બનાવી દે છે. તમે બાઇબલ નથી વાંચ્યું? બોલે હે પરમેશ્વર માણસને જાનવર બનાવે છે. વાંચી લો બાઇબલમાં. નેબુકદનેઝારના વિષયમાં નતો બનાવ્યો તેને. 7 વર્ષ સુધી ફરી નતો રહ્યો તે. શું વાત કરી રહ્યા છો તમે? કોની વાત કરી રહ્યા છો તમે? તમને ખ્યાલ છે પરમેશ્વર છે કોણ? પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. તે શેના દ્વારા ખ્યાલ આવશે? વિશ્વાસથી. શેના દ્વારા? વિશ્વાસ દ્વારા. વિશ્વાસ દ્વારા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. અને વિશ્વાસ ક્યાંથી આવશે? પરમેશ્વરના વચનોને સાંભળવાથી. સાંભળવાથી. આ તમે સાંભળી રહ્યા છો, તમારી અંદર શું આવી રહ્યો છે? વિશ્વાસ. નથી આવી રહ્યો? આવી રહ્યો છે કે નથી આવી રહ્યો? આવી રીતે જ વિશ્વાસ આવે છે. આટલું સરળ છે. આની માટે ડિગ્રીની જરૂર નથી. MBAમાં 50 લાખ ખર્ચ કરવાની જરૂર નથી. આ બાઇબલ વાંચો, આવતું રહે છે ફ્રીમાં. આની માટે કોઈ વધારે મહેનત કરવાની જરૂર નથી. બસ એ જ છે, થોડી મહેનત કરવી પડશે. તમારે ટીવી જોવાનું બંધ કરવું પડશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલો રાજ વિશ્વાસથી ચાલે છે. રાજ્ય વિશ્વાસથી ચાલે છે. ચલો આગળ વાંચીશું 3 થી આગળ. વિશ્વાસથી હાબેલે કાઈનના કરતા વધારે સાલું બલિદાન દેવને આપ્યું. તેથી તે ન્યાયી છે એવી તેના સંબંધમાં સાક્ષી પૂરવામાં આવી, કેમ કે દેવે તેના દાનો સંબંધી સાક્ષી આપી અને તેથી મોયેલો હોવા છતાં હજી પણ તે બોલે છે. તેના દ્વારા વિશ્વાસથી. બોલો વિશ્વાસથી જ. વિશ્વાસથી જ. મુશ્કેલી એ છે કે પહેલી વાત તો એ કે લોકો આપતા જ નથી, અને આપે પણ જો છે તો પણ કુડકુડાઈને. જો કોઈ પણ તમારી આગળ આવીને કહે કે ઓ મારા ઘરમાં ખાવાનું નથી, અને જો ખ્રિસ્તી હોય તો તમે એ વ્યક્તિ સાથે વાત કરી રહ્યા છો જેણે કદી પણ પરમેશ્વરના ઘરમાં કશું નથી આપ્યું. એ જ વ્યક્તિ ગરીબ હોઈ શકે છે જે પરમેશ્વરને કદી નથી આપતો. પરમેશ્વરના રાજ્યમાં ગરીબ બનવું અસંભવ છે. અસંભવ. મેં તને વચન બતાવ્યું હતું. બાઇબલ કહે છે આપો તો તમને અપાશે. આ રાજ્યનો સિદ્ધાંત છે. કેમ કે ઘણાને લાગે છે કે પૈસા ક્યાંથી આવે છે? પગારથી. નહીં, પૈસા અહીંયાથી આવે છે, આ સિદ્ધાંતથી. તો ભલે તમારી સેલેરી કોઈ પે નથી કરી રહ્યું, તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી. તો જો તમને આ સિદ્ધાંત સમજમાં આવતો હોય તો બાઇબલ કહે છે આપો તો તમને અપાશે. સિમ્પલ. આની માટે તમારે કોઈ સર પટકવાની જરૂર નથી. તમારે નાસાના સાયન્ટિસ્ટ બનવાની જરૂર નથી. અહીંયા લખ્યું છે આપો તો તમને અપાશે. સિમ્પલ. તો આપો. જો તમે નહીં આપો તો તમને પાછું આપવામાં પણ નહીં આપે. ભલે તમે કેટલી પણ નોકરી કરી લો, એ નોકરીથી ભરપૂરી થવાની નથી. કેટલો પણ વ્યવસાય વધારી દો, તેનાથી પણ કંઈ થવાનું નથી. કેમ કે પૈસા વ્યવસાયથી નથી આવતા, પૈસા ત્યાંથી નથી આવતા. પૈસા આ નિયમ દ્વારા આવે છે. આપો તો તમને અપાશે. પીરિયડ. પરંતુ લોકોને આખું જીવન નીકળી જાય છે આ નાની વસ્તુ સમજવામાં. પાસ્ટર અમે શું કરીએ? એક નોકરી કરીએ છીએ, શું 2 કરીએ? નહીં, મેં કહ્યું આપો.
હા નહીં, આ તો નહીં થાય, બીજું કંઈ જે હોય કહી લો. નહીં, કશું નથી થવાનું, પછી ભલે જે કરી લો કરી લો. હવે જ્યારે ખાડામાં જ છો તો જે કરવું એ કરી લો. મેં તમને બતાવી દીધું પરમેશ્વર આજે કેવી રીતે કામ કરે છે. આપો તો તમને અપાશે, આપો તો ઇટ્સ સો સિમ્પલ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પાસ્ટર તમે કહો છો આ સેવા કરવાની એ સેવા કરવાની, તો અમે તમારી સેવા કરતા રહીશું તો ઘણીવાર અમારી નોકરી ઓછી થઈ જાય છે, પગાર ઓછો થઈ જાય છે. નહીં, પગાર તેનાથી ઓછો થતો નથી. ભલે પગાર ઓછો પણ થઈ જાય, પણ તમે આપી રહ્યા છો તો દુનિયામાં લોકો છે, ભલે તેઓ તમને ઓળખે છે કે નથી ઓળખતા, તેઓ તમારા સુધી પૈસા મોકલશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. મારા આખા કુટુંબમાં કોઈ નથી કે જેની પાસે આટલા હોય, પણ કોણે કહ્યું કે તમે તમારા કુટુંબ સુધી સીમિત છો? જાઓ વાંચો તમારા બાઇબલમાં, પરમેશ્વરે તેના ભવિષ્યવક્તાઓને કાગડાઓ દ્વારા ખવડાવ્યું, કાગડાઓ દ્વારા. પ્રશ્ન એ છે કે શું તમે આપો છો? અને તમે આપો છો તો કેવી રીતે આપો છો? વિશ્વાસથી આપો છો શું કે કુળકુળાઈને આપો છો? ચાલો કહો, માલાકીનો 3 અધ્યાય 10મું વચન, 1 2 3. હા ચાલો ઉભા રહો. શું લખ્યું છે? બધા દશાંશ. એણે એવું નહીં કહ્યું કે દશાંશ મારી પાસે લઈને આવો. કોઈ કોઈ હું પાસ્ટર હું દશાંશ આપું છું. ખરેખર લેટ્સ કેલ્ક્યુલેટ. બાઇબલનું શું લખ્યું? દશાંશો કે દશાંશ. બાઇબલ કહે છે બધા દશાંશ. બધા દશાંશનો શું અર્થ છે? એટલે કે જે પ્રકારની આશીષો તમારી પાસે આવે છે એ બધી આશીષોનો શું લઈને આવો? દશાંશ. તો કહ્યું કે ઓ નહીં, અમે અમારા પગારનો આપીએ છીએ. તમે પગારનો આપો છો, નોકરી પર તમને બપોરનું ખાવાનું ફ્રીમાં મળે છે, એનો દશાંશ કોણ આપશે? તમારી કંપનીએ તમને ફોન આપ્યો, તેનો રિચાર્જ કંપની ભરાવે છે, તેનો દશાંશ કોણ આપશે? એ જ લખ્યું છે અહીંયા, બધા દશાંશો. બધા દશાંશો. તમે એક ટીનેજર છો, એક યુથ છો, તમે ઘરમાં રહો છો, તમારો પગાર છે પણ તમે મમ્મી પપ્પાના ઘરમાં ફ્રીમાં રહી રહ્યા છો. અત્યાર સુધી છોડી દેવું જોયું હતું, પણ તેના ભાડાનો દશાંશ કોણ આપશે? કહ્યું અમારી પાસે પૈસા નથી, મા બાપનું ખાઈ રહ્યા છો ને, એનો દશાંશ આપો. કેલ્ક્યુલેટ કરો કે મા બાપે તમારી પર કેટલા લગાવ્યા, તેનું શું આપો? દશાંશ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલો બધા દશાંશો. ક્યાં લાવો? મિશનરી ઓફ ચેરિટી મધર ટેરેસાના આશ્રમ પર જઈને આપી આવો. લખ્યું છે ત્યાં, એવું લખ્યું છે. નહીં કહ્યું કે નહીં અમે દશાંશથી ગરીબોને ખાવાનું ખવડાવી દીધું. કોણે તમને કહ્યું હતું? મને ઘણી વાર લોકોનું લોજિક સમજમાં નથી આવતું. ગરીબોને આપ્યું ને પરમેશ્વર પાસેથી માંગી રહ્યા છે. પહેલા વચન તો કરો. પડોશીને કહો બધા દશાંશ, બધા દશાંશ. પહેલા જુઓ કે દશાંશમાં તમે કેટલા વફાદાર છો. બધા પ્રકારના, દરેક તરફથી જે આશીષો આવી રહી છે. હાલેલુયા. હેલો. બધા દશાંશો ક્યાં લઈને આવો? ભંડારમાં. ક્યાં લઈને આવો? ભંડારમાં. તો દશાંશ ક્યાં જાય છે? ચર્ચમાં. વિચારો, 20 લોકો મળીને એક બંદૂક ખરીદે અને એક બંદૂકથી કોઈને મારી નાખો, તો વિચાર કરો જે બધાએ એ બંદૂકમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું હતું એ સરકાર બધાને પકડીને નહીં લઈ જાય, તો લોકોને ખબર નથી કે ગરીબી ક્યાંથી આવે છે. એવી જગ્યાઓ પર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીને રાખ્યું છે જે તમને કદી કરવું નહોતું જોઈતું. પછી કહે છે તેઓ ગરીબ છે. મેં કહ્યું કદી તમે શીખ્યા જ નથી. તમને શીખવવામાં આવ્યું હતું, તમને લાગ્યું કે અમે તમને મૂર્ખ બનાવી રહ્યા છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલો બધા દશાંશ. ભંડારમાં લઈ આવો. કમ ઓન. તમારા પિતાજી તમારી માટે ઘર છોડીને ગયા, તમારે ખરીદવાની જરૂર નથી પડી રહી, એટલીસ્ટ ભાડું કેલ્ક્યુલેટ કરીને તેનો દશાંશ આપી દો. લોકોને ખ્યાલ નથી આવતો કે આશીર્વાદ તેમની પાસે છે. કે છે પિતાજી છોડીને ગયા તો એનું થોડું ભાડું અમે આપવાના છે. દશાંશ તો આપો, આશીષ છે તમારી. કેમ નથી આપી શકતા તમે? હસી લો. કદી વિચાર્યું નહીં ને? એટલા માટે જેટલા પૈસા નથી જેટલા પૈસા હોવા જોઈતા હતા. તમને એવું લાગ્યું જેટલું કમાયા એટલાને આપી દીધા, કમાઈ રહ્યા છે એટલું આપી દીધું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. દશાંશો ભર્યા પૂરા ભંડારમાં લાવો જેથી મારા મંદિરમાં અન્નની છત રહે, અને એમ કરીને મારું પારખો
વિચારીને જોવે કે છે મારું પારખો, વિચારીને જોવે કે છે મારું પારખો. તો લઈ જુઓ કે હું તમારે સારો આકાશની બારીઓ ખોલી નાખીને સમાવેશ કરીને પૂરતી જગ્યા નહીં હોય. એ કહે છે કે તમારી પાસે એટલી જગ્યા પણ નહીં હોય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલો, રાખવાની પણ જગ્યા નહીં હોય, રાખવાની જગ્યા નહીં હોય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. હા 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 હા. તો સિદ્ધાંત શું છે પૈસાનો? આપો તો તમને અપાશે, વિશ્વાસ દ્વારા. કેવી રીતે ખ્યાલ આવશે? તો કોઈ કેવી રીતે ખબર પડશે? વિશ્વાસથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેવી રીતે ખ્યાલ આવે? વિશ્વાસથી. કુડકુડાઈને નહીં, ખુશ થઈને. તો પરેશાન ન થશો આપ્યા પછી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેમ કે આ એક સવાલ છે જે લોકો હંમેશા પૂછે છે. મેં કહ્યું આટલું સરળ જવાબ કેમ દિમાગ ખરાબ કરો છો? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. બરાબર છે. રોમીઓનું પુસ્તક 14:23. તો આ રાજ કેવી રીતે ચાલે છે? વિશ્વાસથી. અને વિશ્વાસ શું છે? પરમેશ્વરના વચનો પ્રતિ આપણો ઉત્તર. તો વચન કહે છે કે દશાંશ આપો તો દશાંશ આપો. વચન કહે છે કે આપો તો તમને અપાશે. તો તમે કહો છો હા હું આપીશ. એટલા માટે મારો કોઈ સ્ટાફ તમને ગરીબ નહીં મળે કદી પણ. ભલે કેટલું પણ ઓછું તેઓ કમાય, તેમની પાસે કદી ખોટ નહીં હોય. સારામાં સારી વસ્તુ હશે તેમની માટે. વાંચો 1, 2, 3. તો તમે સંદેહ નથી કરી શકતા. બરાબર. તમે કુળકુળાને નથી આપતા. ત્યારે શું? જ્યારે આપ્યું ને પાછું ના આવ્યું તો આ થઈ ગયો દંડ તમારો. તો સંદેહ કરવો અલાઉડ નથી અહીંયા ગાડી. તો સંદેહ કરવો અલાઉડ નથી અહીંયા ગાડી. પણ જેને જે વિશે સંદેહ છે તે જો ખાય તો તે દોષિત ઠરે છે, કેમ કે તે વિશ્વાસથી ખાતો નથી. અને જે સગળું વિશ્વાસથી નથી તે તો પાપ છે. ઓબો, જે વિશ્વાસથી નથી એ પાપ છે. વિશ્વાસ એટલો જરૂરી છે. જો પરમેશ્વરે તમને કહ્યું કે દશાંશ આપો અને તમે દશાંશ ના આપ્યો અને તમે ખાઈ લીધું, તો એ શબ્દ નહીં બોલું. ત્યાં લખ્યું છે, ત્યાં પની આગળ દંડો અને પછી પ. શું લખ્યું છે? શું લખ્યું છે? શું લખ્યું છે? મેં નથી કહ્યું. ઘરે જઈને એવું ન કહેશો કે પાસ્ટરે કહ્યું. મેં તો માત્ર સ્પેલિંગ બોલ્યો તો પ દંડો પ. તમારા પણ બુદ્ધિ આવી ગઈ. તો મેં કહ્યું કેમ નથી આપી રહ્યા ભાઈ? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. હેલો. સમજમાં આવી રહ્યું છે? સિદ્ધાંત શું છે? આપો, આપો, આપો તો તમને અપાશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પણ જેને તે વિશે સંદેહ છે તે જો તે ખાય તો તે દોષિત ઠરે છે, કેમ કે તે વિશ્વાસથી નથી ખાતો. અને જે સગળું વિશ્વાસથી નથી તે તો પાપ છે. વિશ્વાસ ન લગાવવાની ભૂલ તમે નથી કરી. આ વિશ્વાસનો ઉપયોગ તમારે કરવો પડશે. હાથ ઉઠાવો અને પ્રભુનો ધન્યવાદ આપો. બોલો અન્ય ભાષાઓમાં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હસી લો. હા 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 હા. સારું છે ચર્ચમાં આયા કે નથી આયા? ઘર પર બેસી રહ્યા હોત તો કહેતા કે ઓ વેક્સિન મારી નાખશે. હવે અહીંયા આયા તો વિશ્વાસ છે. એટલા માટે અમે તમને કહેતા રહીએ છીએ કે ચર્ચમાં આવતો રહ્યો, જેથી તમારો વિશ્વાસ વધતો રહે અને તમે મહાન કામોને સતત કરતા રહો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જો તમે પહેલી વાર આવ્યા છો તો અમે તમારું સ્વાગત કરવા માંગીએ છીએ. જો તમે પહેલી વાર આવ્યા છો તો તમે ઊભા થઈ શકો છો, જોરથી તાળી વગાડી શકે છે. એમની માટે જોરથી તાળી વગાડી શકીએ છીએ. થેન્ક યુ આવવા માટે. અમને આનંદ છે કે તમે આવ્યા. તમે પરમેશ્વર માટે, તેમની માટે તાળી વગાડી રહ્યા છે. તો જો તમે ઈસુને નથી જાણતા તો ઈસુને તમારા પ્રભુ ગ્રહણ કરીને ઘરે જજો. તો આંખો બંધ કરી લો અને બોલો, હે પ્રેમાળ પિતા, હું વિશ્વાસ કરું છું ઈસુ ખ્રિસ્તમાં, જીવિત પરમેશ્વરના પુત્રમાં, જે મને બચાવવા માટે વધસ્તંભ પર વિંધાયો અને પરમેશ્વરે તેને ત્રીજા દિવસે મોયેલામાંથી ઉઠાડ્યો અને આજે તે જીવિત છે. હું વિશ્વાસ દ્વારા ઘોષણા કરું છું કે ઈસુ ખ્રિસ્ત આજથી મારો પ્રભુ છે, મારો સ્વામી છે. આજથી હું બચી ગયો છું. આજથી હું પ્રભુની સંતાન છું. આજથી હું પ્રભુના રાજ્યમાં છું. હું વિશ્વાસ દ્વારા મારા આત્મામાં પરમેશ્વરના જીવનને ગ્રહણ કરું છું. ધન્યવાદ પ્રભુ. ઈસુના નામમાં આમીન. ફરીથી એકવાર જોરથી તેમની માટે તાળી વગાડીશું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો સ્વાગત છે તમારું પરમેશ્વરના રાજ્યમાં. મીટિંગ પછી અમને મળીને જજો, જેથી વધુ વાતો અમે કરી શકીએ. એ પહેલાં કે તમે બેસો, હું તમારી માટે પ્રાર્થના કરું છું. હું પ્રભુ પ્રાર્થના કરું છું તમારા બાળકો માટે, જેમણે હમણાં ઈસુ ખ્રિસ્તને પોતાના પ્રભુ તરીકે ગ્રહણ કર્યા છે. ઈસુનું નામ તેમની પર સદાકાળ સુધી બન્યું રહેશે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં
શૈતાનનો તેમની ઉપર કોઈ દાવો અને કબજો નથી ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. હું તમને આશીષ આપું તમારા વિશ્વાસ દ્વારા, તમારી સમજ દ્વારા, તમારી બુદ્ધિ દ્વારા, તમારા પ્રેમ દ્વારા અને તમારા આત્મા દ્વારા. તેઓ સદા માટે આશીષ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. આમીન. બેસી શકો છો તમે. થેન્ક યુ. આ સમય છે તમારા ભેટ, તમારા દશાંશ, તમારી પાર્ટનરશિપ આપવાનો. પાર્ટનરશિપ ઘણી જરૂરી છે કેમ કે દશાંશ કમ્પલસરી છે. એ જો તમે નહીં આપો તો પ્રભુ નીકાળી લેશે. આ પાર્ટનરશિપ છે તેના તમારો સાચો પ્રેમ તમે બતાવો છો, તમે પ્રભુને કેટલો પ્રેમ કરો. તો પાર્ટનરશિપ જરૂર આપો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જોરથી બોલી શકો છો મહિમા. ओ यीशु मैं तुझसे प्रेम, हाँ तू हमेशा मेरी रक्षा करता है और मेरे बारे में तू सोचता है. हालेलुया. यीशु तुझसे प्रेम करूं, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता मेरे बारे में सोचता. ओ यीशु 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 तुझसे प्रेम करूं, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता मेरे बारे में सोचता. तेरा प्रेम पाना, तेरा प्रेम पाना आनंद की बात है, अपना कहलाना एक सम्मान है. तेरा प्रेम पाना, तेरा प्रेम पाना आनंद की बात है और अपना कहलाना एक सम्मान है. यीशु तुझसे प्रेम करूं, हाँ कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता मेरे बारे में सोचता. ओ यीशु 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 तुझसे प्रेम करूं, हाँ कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता मेरे बारे में सोचता, हमेशा रक्षा करता मेरे बारे में सोचता. हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પ્રાર્થના કરીશું. આપણે ધન્યવાદ આપીએ છીએ પ્રભુ આ ભેટને લાવવાનો અનુગ્રહ, અવસર અને યોગ્યતા આપવા માટે. ધન્યવાદ આ સન્માન આપવા માટે કે તમારા વચનો અનુસાર અમે તમારું સન્માન કરી શકીએ. જેમ અમે આપ્યું છે અમે તમારા વચનોના અનુસાર કર્યું છે. તમારા વચનો અનુસાર એની વૃદ્ધિ પામેલી ફસલ અમારી પાસે તેજીથી આવી રહી છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામ. લોકો નાપીને દબાવીને ઉભરાતું અમારા ગોદોમાં નાખી રહ્યા છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. આખા વિશ્વમાં લોકો ઉત્સાહિત છે પૈસાને અમારા સુધી લાવવા માટે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. પૈસા અમારી પાછળ વિજય રૂપથી રોકાયા વગર આવી રહ્યા છે, કોઈ મુશ્કેલી વગર આવી રહ્યા છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. અમને કોઈ વસ્તુની ખોટ નથી. તેની પર વૃદ્ધિ છે અને તમારા રાજ્યનો વિસ્તાર છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેટલીક એનાઉન્સમેન્ટ છે, ધ્યાનથી સાંભળી લો. એનાઉન્સમેન્ટ શું છે? સૌથી પહેલી એનાઉન્સમેન્ટ શું છે? અમારી 150 દિવસની પ્રાર્થનાઓ ચાલી રહી છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તાળી નહીં, બોલો મહિમા. બરાબર, તાળીથી પ્રભુને કશું નથી મળી રહ્યું, તો આપણે બદલાઈ ગયા છે. 150 days ઓફ. તો જો તમે પ્રાર્થના નથી કરી રહ્યા તો શું છે? પની આગળ દંડો ને પ. બરાબર છે? તો પડોશીને કહો, જો તમે પ્રાર્થના નથી કરી રહ્યા, પોની આગળ દંડો ને પ. બરાબર છે? તો આ ન કરો, તો પ્રાર્થના કરો. અમે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છીએ તો અમે કેમ નથી કરી રહ્યા? વિશ્વાસ છે તો પ્રાર્થના કરો અમારી સાથે. તો અમે 3 વાર પ્રાર્થના કરી રહ્યા છીએ. સવારે 7:30 થી 8, સાંજે 5:30, 4:30 થી 5 અને રાત્રે 12 થી 1. તો પ્રાર્થનાઓ કરો. આ જરૂરી છે કેમ કે તેના દ્વારા આપણે વિશ્વને બદલી અને આપણે બદલી પણ રહ્યા છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એના પછી આપણા જે ચર્ચ છે 23 કરતાં વધુ ભાષાઓમાં છે. અમારી પાસે લગભગ 36 ચર્ચ છે, એમાંથી 14 બાળકોના ચર્ચ છે. તો તેનો ઉપયોગ કરો. જાઓ, જેને જાણકારી લો કે કેટલા લોકો છે જેઓ હિન્દી અને ઇંગ્લિશ નથી જાણતા, તો તેનો ઉપયોગ કરો. હાલેલુયા. તમારા 2 કલાક અમને આપો. અમે ઈચ્છીએ કે તમે તમારા 2 કલાક અમને આપો.
અમારી સાથે જોડાઓ, અમારી સાથે કામ કરો. ઘણી બધી વસ્તુ અમારી સાથે તમે કામ કરી શકો છો. પુરુષ સેવા સાથે તમે કામ કરી શકો છો, મહિલાઓની સેવા, બાળકોની સેવા, યુથ, ટીનેજર, કોયર, અશર, ઘણું બધું છે ચર્ચમાં કામ કરવા માટે. તો એ ન થવા દો કે તમે નથી કરી રહ્યા. ચર્ચમાં સેવા કરવી જરૂરી છે. પડોશીને કહો, ચર્ચમાં સેવા કરવી જરૂરી છે. નહીં તો તમે શું કરી રહ્યા છો? હું તમારી સેવા કરી રહ્યો છું, નહીં તો તમે કઈ સેવા કરી રહ્યા છો? તો તમે આવ્યા છો તેની સેવા કરવા માટે, તો સેવા કરો. તમારા 2 કલાક અમને આપો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો હજુ પણ અમારી પાસે વિશેષ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે તમારા બીજ વાવવા માટે. અમારા સ્પેશિયલ પ્રોજેક્ટ હજુ પણ ચાલુ છે, જેની માટે અમે લગભગ 15 લાખ રૂપિયા રેઝ કરી રહ્યા છીએ. અડધાથી વધારે અમે આપી ચૂક્યા છે, ઓલમોસ્ટ 75% આપી ચૂક્યા છે. બટ સ્ટીલ ધી ઓપોર્ચ્યુનિટી એક્ઝિસ્ટ. અવસર તમારી પાસે છે કે હજુ પણ તમે તમારા બીજ વાવી શકો છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો તમારા ફોનમાં જો અમારી એપ નથી અને બાઇબલ નથી, તો એ ફોનનો ઘણો ઉપયોગ છે. 4થા માળેથી ફેંકી દો અને તૂટી જશે. નહીં તો આ ડાઉનલોડ કરી લો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઊભા થઈશું અને પ્રભુનો આભાર માનીશું. પરમપિતાનો પ્રેમ, ઈસુ ખ્રિસ્તનો અનુગ્રહ અને પવિત્ર આત્માની સંગત આપણી સાથે સદાકાળ સુધી બની રહેશે. આમીન. નિશ્ચય ભલાઈ અને કરુણા સદા મારા જીવનમાં નિવાસ કરશે, અને હું સદા માટે પરમેશ્વરના ઘરમાં નિવાસ કરતો રહીશ, અને હું સદાકાળ પ્રભુના ઘરમાં નિવાસ કરીશ. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. આનંદ મનાવો. વચન શું કરે છે? કામ કરે છે. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.